اور مجھے بہت خوشی ہوئی، پہلی دفعہ مجھے اپنی غریبی پر فخر ہو گیا۔ نے آپ کو دکھا مارا، ڈانٹا ہے، روکا ہے، منع کیا ہے، تو آپ نے اسے کچھ کہا نہیں اس کے بعد؟ نہیں، اس کو کیا کہتا، اس کا رائٹ تھا نا وہ۔ آپ نے وہ اس ویڈیو کے کمنٹس پڑھے ہیں آپ نے؟ نہیں، مجھے تو میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں زیادہ۔ ہم جو یہ بیچ رہے ہیں مجبوری کی وجہ سے بیچ رہے ہیں، اس کا کچھ دن ہو گیا، زیادہ نہیں ہے۔ کمال تو ڈیلی کے کتنے پیسے؟ 700-800 900 اس۔ تو کے پی کے میں لوگوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ کو کہا نہیں کہ یار آپ یہ کیا بیچ رہے ہو، تو آپ تو بڑے ٹھیک ٹھاک تھے؟ نہیں، ظاہر بات ہے، لوگ تو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی سوچا تھا کہ کتنا اچھا وقت ہے آج آپ یہ بیچ رہے ہیں؟ ذرا بتائیے گا۔ ظاہری بات ہے، ہر آدمی کا خواہش ہوتا ہے بڑا بننے کا۔ یہ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مدثر رشید آپ کی وہ معذر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں، دیکھتے ہیں سننے والوں کو مدثر کا السلام۔ یہ نوجوان سوشل میڈیا پر وائرل ہے، ان کی ایک رینڈم ویڈیو وائرل ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہے کہ یہ بیٹھے ہیں، اسی طرح یہ سویٹس بیچتے ہیں، پتیسا بیچ رہے ہیں، اور ایک نوجوان آتا ہے پارکنگ والا، وہ اسے دھکا دیتا ہے، اور وہ ویڈیو پہ بڑی ہمدردی، بڑی سمپتی ہے۔ آخر میں حقیقت میں وہ معاملہ تھا کیا، انہی سے بات کریں گے، اسی سٹینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ آپ کی ویڈیو دیکھی ہے کہ آپ اسی طرح محنت کر رہے ہو، حلال رزق کما رہے ہو، ماشاءاللہ حلال رزق کمانا چاہیے جس حال میں انسان مرضی ہو، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ بندہ آپ کو دھکا دے رہا ہے، آپ کو ڈانٹ رہا ہے کہ یار یہاں سے اٹھ جاؤ، تو معاملہ کیا تھا؟ وہ سٹینڈ والا ادھر، یہ بائکوں پہ لوگ نا کچھ سامان رکھتے ہیں تو بائک گر جاتے ہیں، تو گرنے کی وجہ سے وہ جس کا بائک کا مالک ہوتے ہیں نا، تو اسے پھر وہ پیسے مانگتے ہیں کہ بھئی آپ نے میرا اشارے توڑا، یہ وہ۔ تو اس ٹائم اس کا کوئی بائک گر گیا، وہ ابھی غصے میں تھا، تو میرا ایک دوست میرے سے دور سے کبھی کبھار وہ ویڈیو بناتے تو مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے، تو وہ ویڈیو کے دوران میں اس نے مجھے دھکا دیا کہ آپ یہاں سے اٹھو، تو بعد میں وہ شام کو مجھے اس نے وہ ویڈیو دیا کہ بھائی اس کو چھڑا لو۔ مجھے بتائیں یہ آپ کب سے بیچ رہے ہیں؟ آپ نے وہ اس ویڈیو کے کمنٹس پڑھے ہیں آپ نے؟ نہیں، مجھے تو میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں زیادہ۔ اس ویڈیو پہ یہ کمنٹس ہیں، دیکھیں کتنا پیارا نوجوان ہے، کتنے خوبصورت بال ہیں، ماشاءاللہ نقیب اللہ کی طرح لگتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور یہ کام کر رہا ہے اور اس کو دھکا مار رہا ہے، تو یہ کمنٹس تھے اس پہ۔ میں زیادہ کمنٹس مجھے تو زیادہ لکھ نہیں آتے، تو یہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ویڈیو پہ اس طرح کمنٹس لوگ کرتے۔ اچھا، لوگ آپ کی وہ ویڈیو لگا کے دیکھ رہے ہیں جی، آپ لوگ ہمدردی کر رہے ہیں، یہ تو پروفیشنل ٹک ٹاکر ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو لوگ تو کچھ بھی کہے گا، ہمارا ادھر ریڑھی کا کام تھا، ہم ادھر ریڑھی لگاتے تھے، 14-15 سال سے ادھر ریڑھی لگاتے تو یہ سڑک کے کنارے پہ، تو اس لیے فی الحال یہ کچھ دنوں سے میں یہی چیزیں بیچ رہا ہوں۔ تو یہ کیا یہ وقت آیا آپ پر، کیسے آیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے معاملات اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک تھے، ہم ٹھیک ٹھاک تھے، پھر اچانک کیا ہوا کہ آپ پتیسا بیچ رہے ہیں؟ یہ میرا 2 چھوٹا بھائی ہے، اور میں ادھر ریڑھی لگاتے 14-15 سال سے۔ ہم جو یہ بیچ رہے ہیں مجبوری کی وجہ سے بیچ رہے ہیں، اس کا کچھ دن ہو گیا، زیادہ نہیں ہے۔ کتنے دنوں میں یہ بیچتے ہوئے؟ 20 دنوں سے یہ چیز بیچ رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے تو اچھا خاصا کام تھا، گزارا وہ نہ تھا۔ نہیں، ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ لوگ آپ کی ویڈیو وہ اٹھا کے لگا رہے ہیں اور اوپر کہتے ہیں یار نہیں اس نے نا پلانٹیڈ ویڈیو بنائی ہے، خود سے بنائی ہے۔ نہیں، بے شک ہم ٹک ٹاک بناتے ہیں، نہیں کہ نہیں بناتے، وہ میرا دوست بنا کے دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ چیزیں بیچ رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہ سوٹ نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے دور سے کبھی کبھار میں یہ چیزیں بیچ کر کے نا ٹک ٹاک بنا کے دیتے ہیں کہ بھائی اس کو اپلوڈ کر دو۔ بے شک میں ٹک ٹاک بناتا ہوں، لیکن میں حقیقت میں میرا ابھی فی الحال اس طرح ہی حالات ہے۔ نہیں، تو جب سے آپ ٹک ٹاک پہ آئے ہیں، یہ جب سے آپ یہ بیچ رہے ہیں تب سے ٹک ٹاک پہ آئے ہیں؟ جی 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 بالکل۔ ریڈی تھی تب وہ دوست کا مشورہ تھا، اس سے پہلے یہ نہیں کہ ہم ٹک ٹاک نہیں بناتے تھے، ٹک ٹاک بناتے تھے، لیکن جب سے یہ چیزیں میں نے لگایا، وہ میرا دوست کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کے ساتھ اس طرح یہ کام سوٹ نہیں کر رہے، میں آپ کے لیے ٹک ٹاک بنا کے دوں گا، اور آپ ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ اس سے آپ کو ایک دن کچھ نہ کچھ ضرور مطلب کہ آپ کو اللہ عزت دے دے گا۔ میں اس پر ہنس رہا تھا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہے اس طرح کے میں، لیکن اس کے بعد میں کچھ نہ کچھ حقیقت تھی۔ کیسے کون ویڈیو بناتا ہے آپ کی؟ کون ہے بندہ؟ موبائل کس نے رکھا؟ موبائل بھی بڑا اچھا رزلٹ والا ہے۔ وہ بندہ ادھر یہ مارکیٹ میں پرانا جوتے لگا رہا ہے، بعد میں اس کا اپنا موبائل ہے؟ جی جی، وہ اپنے موبائل پہ آپ کی ویڈیو بناتا ہے، پھر وہ مجھے دیتے ہیں شام کو کہ بھائی اس کو چھڑا لو۔ وہ اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے اس کے پاس؟ اس نے بنا کے دیا میرے موبائل پہ۔ نہیں جی، اب آپ نے سنا ہے کہ وہ ویڈیو بنا کے دیتا ہے مجھے،
क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो मुझे कहता है यार आप खूबसूरत हैं, इसलिए माशाल्लाह कहता है कि आप टीवी पर आए, लोग आपको देखें। यार भाई मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है, ऐसे नहीं कि हम टिकटॉक नहीं बनाती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारा एक दिन इस तरह वीडियो वायरल होगा और हम इतना। अरशद के नाम से लोग जानते हैं आपको? जी जी जी। अरशद भाई, ज़िंदगी में कुछ करने की ख्वाहिश थी, कुछ बनने की ख्वाहिश थी, कभी सोचा था कि कितना अच्छा वक्त है आज आप ये बेच रहे हैं, ज़रा बताइएगा। ज़ाहिर बात है हर आदमी का ख्वाहिश होता है बड़ा बनने का ये वो, लेकिन हमारा तो ये जहन में भी नहीं था कि हम अब इस तरह जिस तरह अभी हमारा हालात हुआ है, हम तो सोच रहा था कि अब पुराने हालात पे चला जाए तो वो भी हमारे लिए काफ़ी है। इनका कहना है कि मैं तो ये शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे पुराने हालात में ले जाए, तो मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, क्योंकि अब जो हालात हो गए हैं बड़े मुश्किल हैं। हाँ, मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो हम रेडी लगाते थे, प्लीज़ अगर वो हमें दोबारा लगाने देते तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार हो गए। देखिए, गवर्नमेंट भी अपने SOPs को देखती है, रूल को देखती है, रोड पर नहीं आने तो वो भी अपनी जगह ठीक है। बेशक वो, लेकिन हमारा मजबूरी है, हमारे पास कोई इस तरह और ऑप्शन नहीं है। इस तरह हम 14-15 साल से यहाँ रेडी लगाते थे, अब अचानक से वो रोज़गार ख़त्म हो गया तो हम लोग क्या करें, हमारे पास ना कोई दुकान है ना कोई बड़ा रोज़गार है जिस तरह हम करें। कैसे हैं आप पीछे? KPK से हो। KPK से हैं? KPK से हैं। तो KPK में लोगों ने आपकी वीडियो देखी, आपको कहा नहीं कि यार आप ये क्या बेच रहे हो, तो आप तो बड़े ठीक ठाक थे? नहीं, जाहिर बात है लोग तो देखते रहते हैं, लेकिन इस तरह पहले मेरा हालात ठीक था, ये नहीं कि दो शुक्र था। छोटे भाई थे, मैं था, हम रेडी लगाती थी 2-3 तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था। अभी ये हालात तो अभी इस तरह जो 15-20 दिनों से मैं इस तरह ही हूँ। वो घर लाहौर में किस तरह रहते हैं, कोई रेंट पे रहते हैं, क्या मामला? जी रेंट पे रहते हैं, इधर हमारा कौन सा, हमारे पास अपना वो रेडी का जगह नहीं है। तो जब बंदे ने आपको दिखा, मारा, डांटा है, रोका है, मना किया है, तो आपने उसे कुछ कहा नहीं उसके बाद? नहीं, उसको क्या कहता, उसका राइट था ना वो, क्योंकि हम उसका वो बाइकों पे बैठते, उनका जिम्मेवारी वो थे ना, वो स्टैंड वाला है, लेकिन वो बंदा बुरा नहीं था, वो उस टाइम ऐसे गुस्से में था। बाद में उसने मेरे से बहुत माजरत मांगी, लेकिन वो वीडियो था, हमें भी नहीं पता था कि ये चीज़ इतना पॉपुलर हो जाएगा। इनका कहना है कि वीडियो हम रैंडम शूट करते रहते हैं, लेकिन वो जो सीन था वो जेन्युइन था, वो रैंडम के अंदर जेन्युइन हो गया। मैं गाड़ी बाइक पे बैठा था, उसने कहा उठ जाओ, और जिस तरह आपने उठे हैं बाइक से, आप बड़े मायूस हो के लोगों ने इतनी प्यार दिया, इतनी हमदर्दी दी, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों का मैं बहुत शुक्रिया, मेरे पास ऐसे अल्फाज दिए कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँ जिसने मुझे सपोर्ट दिया, इज़्ज़त दिया, और मुझे बहुत खुशी हुई। पहली दफ़ा मुझे अपनी गरीबी पर फ़ख्र हो गया कि लोग इतना मोहब्बत और प्यार से। कोई ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई है, बताएं सच में कोई ऐसी ख्वाहिश तो इंसान का बहुत ज़्यादा होती है। बताएं ना जरा कैमरे मैं इस तरह तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो एक बता दें जो आपके दिल के पास है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, महंगी। आपकी क्या है? नहीं, गाड़ियों का ख्वाहिश नहीं है, पहले रोज़गार का ख्वाहिश है, वो पुराना हालात भी जाए तो वो हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा, वो लोग जो आपकी वीडियो को लगा के कह रहे हैं कि यार ये प्लांटेड वीडियो है, स्क्रिप्टेड वीडियो है, उनको आखिर में कोई पैगाम दे दें। ये बेशक हम वीडियो तो टिकटॉक के लिए बनते और हम टिकटॉक बना भी देते हैं, लेकिन जो इस तरह वीडियो में है, इस तरह हकीकत में मेरे लाइफ अभी इस वक्त जी। और दूसरी बात, कुछ लोग वीडियोस और कमेंट्स में कह रहे हैं कि नहीं ये बिजनेसमैन या कोई बड़ा आदमी है, ये टिकटॉक ये वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल ये सब लोग इधर है, आप पूछ भी सकते हैं लोगों से कि ये पहले क्या काम करता था, अभी क्या काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको ये बाबा जी रैंडम आए हैं जी। अच्छा, ये कितने के दिया आपने? 20 रुपए का। कितने पैसे अरशद कमाल तो डेली के कितने पैसे? 700-800-900 इस तरह मिल जाते हैं। इसमें गुजारा होता है? 700-800 तो गुजारा तो नहीं होते, लेकिन पर क्या करें, जब और काम वो काम ख़राब हो गया फ़िलहाल, इसलिए यही करते हैं ना। ये सारे बेच के जाते हो? ज़ाहिर बात है, हाँ सारे बेचे तो फिर आपको 1000 रुपये बचते हैं। जी जी, इस तरह ही है। नाज़रीन, ये अरशद साहब जो टिकटॉक पे वायरल हैं, लोग इनसे बड़ा प्यार करते हैं और माशाल्लाह खूबसूरत है, नौजवान है। मॉडलिंग करना चाहेंगे? मॉडल, एक्टर, ड्रामों में जाना चाहेंगे? हमारा इतना किस्मत रकीबुल्लाह को बड़ा लोगों ने प्यार दिया, क्या हो गया इस तरह आपको भी लोग? नहीं, बात तो आपका ठीक है, स्टाइल तो आपका सेम वैसा ही है। अल्लाह करे, किस्मत की बात है, हम तो हमारा सोच तो छोटा है ना। हाँ, जाहिर बात है। अरशद कहता है दिल है मेरा, अगर मुझे कोई ऑफर करेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगा। एक पैगाम उन लोगों के लिए देना चाहता हूँ जो कुछ कमेंट्स और या वीडियोस में कह रहे हैं कि ये ना कोई मेरा बड़ा बिजनेस है, ना मैं कोई बड़ा दुकानदार हूँ, मैं छोटा रेडी मेडी लगाता था, अब वो रेडी का नहीं लग रहे, तो फ़िलहाल इस तरह छोटी मोटी चीज़ें, मेरे भाई भी छोटी चीज़ें बेचते हैं, तो इस तरह है कि बराए मेहरबानी इस तरह नहीं करना। ये हमारा जो गरीबी का ये
मतलब ये है कि ये हमारा हकीकत हाल है इस वक्त, इससे पहले बेहतर था। हाँ, पहले आप रेडी लगाते थे, अभी आप ये अभी यही करते हैं। चलें जी, अरशद की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।